என்னன்னாக்கா, நேத்து ஒரு பிரஸ் மீட்டு எக்ஸ் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷன் சார்பா ராஜேந்திரன் ஒரு பிரஸ் மீட் கொடுத்தாரு. யாரு? கே. ராஜேந்திரன். அவர் யாரு? எங்களுக்கு லீடர் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. அவர் ஒண்ணு கொடுத்தாரு. அடுத்தபடியாக நாங்க கண்டெம்ட் டு கோர்ட் கேஸ் பாலம் எப்போ வந்தாரு என்ற கேள்விக்காக நான் அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கறதுக்காக வந்துக்கிறோம். அதன் பிறகு பிஜெமல் நிர்வாகம் என்னென்ன போக்கஸ் பண்றா சொல்றதுக்காக வந்துக்கிறோம். அதன் பிறகு இப்போ நம்முடைய செல்வராஜ் நம்முடைய யூனியன் மெம்பர் அவர் பேசுவாரு. அதன் பிறகு நாங்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் எல்லாம் பேசுவோம். தோழர்களே, எங்களுடைய பிரச்சனைய பேசுறதுக்காக எங்க யூனியன் பிரசிடென்ட் எல்லாம் இருக்காங்க. எங்க யூனியன் பிரசிடென்ட் வந்து ராஜேந்திரகுமார். எங்க பிரசிடென்ட் வந்து ராஜேந்திரகுமார். அதுக்கு அடுத்து நம்ம மூர்த்தி சார், பன்னீர் சார், இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. எங்க பிரச்சனைய பேசுறதுக்கு இவங்க தான் பேசணும். கே. ராஜேந்திரனுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் ஒரு எம்ப்ளாயி புள்ள கூட இல்லை. அவரு 25 வருஷமா நாங்க போராடி இருக்கிறோம். தங்கவேலில் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கோசரம் நாங்க போராடி இருக்கிறோம். இத்தனை வருஷமா இல்லாத கே. ராஜேந்திரன் இன்னைக்கு எப்படி வந்துட்டார்? எங்க பிரச்சனைக்கு எனக்கு கவர்மெண்ட்ல பர்மிஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க பிஜேபியில பத்தி பேசணும்ட்டு. இவர் யாரு எங்களுக்காக பேசுறதுக்கு? எங்களை பத்தி பேசணும்னு சொன்னா ராஜேந்திரகுமார் பேசுவாரு, மூர்த்தி சார் பேசுவாரு, பன்னீர் சார் பேசுவாரு, சேதுபதி சார் பேசுவாரு, விஜயராகவன் கூட பேசலாம். என்கிட்ட அவரும் ஒரு தொழிலாளி, அவரும் எங்க கூட இருந்து போனவர் தான். அவரு ஒன்றும் செப்பரேட் இல்லை. விஜயராகவன் வந்து எங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன மன கஷ்டம், அதுல அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு தெரியாது, அவரு எங்களை விட்டு போயிட்டாரு. ஆனா நாங்க யாரும் விட்டு போல. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல கே. ராஜன் யாரு எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்? அவரு எங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது. உழைப்பு எங்களுது. இன்னைக்கு போராடி இருக்கிறது நாங்க, கோர்ட்ன்றது நாங்க, கோர்ட்ல என்ன நடவடிக்கை வந்துருக்கிறது எங்களுடைய இது. இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இவர் சென்ட்ரல்ல வந்து நேற்று ஒரு பிரஸ் மீட்டிங் கொடுத்துட்டு போறாரு. எனக்கு கவர்மெண்ட்ல ஆத்துறாரு, ஏப்பா எம்பி எலெக்ஷன் இருந்துச்சு, நீ எங்க இருந்த? எப்பாவது மலேஷ் பாபுக்காக ஒரு எங்கனா இது போட்டு பூத்து போட்டு எங்கன்னா நீ அவருக்காக ஓட்டு கேட்டுக்கிறியா? இல்ல. அவரு ஜெய்சேப்பருக்கு தான் நீ வந்த. அதுக்கு முன்னாடி நீ எங்க இருந்தனே தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது எங்களுடைய பிரச்சனை நாங்க தீர்த்துக்கிறோம், நீ வராத. எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ராஜேந்திரகுமார் இருக்கிறாரு, மூர்த்தி சார், விஜயராகவன், பன்னீர் சாரு, சேது சாரு, இவெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க பேத்துக்கிறாங்க. நாங்க இன்னைக்கு சண்டை போட்டுக்குவோம், நாளைக்கு ஒன்னும் ஆயிடுவோம். காரணம் அவரும் எம்ப்ளாய், நானும் எம்ப்ளாய். அவர் பாடுபடுறதுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு தான், நாங்க பாடுபடுறதும் எம்ப்ளாய்க்காக தான். நாங்க யாரும் இல்லை. ஆனா நீ யாரு? அதான் நம்மளுடைய கேள்வி. நீ வந்து பிரஸ் மீட்டிங் கொடுத்துக்கின்னு, நீ பந்தா காட்டிக்கின்னு, இதெல்லாம் வந்து இங்க வேணாம். லோனுக்கு ஆசை காட்டிக்கின்னு, உன்னுடைய பிரச்சனைக்காக நீ ஒரு 10 ஏக்கரானால ராஜேஷ் கப் கிட்ட பிஜேபி புடிச்சு வச்சுக்கிற. இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டும் உன்னை என்ன செய்யறானே தெரியல. நாங்க யாருன்னா ஒரு சந்துக்கு கட்டினாக்கா, தொழிலாளி குடும்பம் நொந்துட்டு இருக்கிறவன் ஒரு வீடு கட்டிக்கலனாக்கா முன்னாடியே வர்றாரு சேல்ஸ் வண்டி எடுத்துக்கினேன், டாய்லெட் கூட கட்ட வேணான்றாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கே. ராஜேந்திரனுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை நாங்க என்ன சொன்னா, தயவு செய்து எங்க விஷயத்துல தலைப்படாத. தொழிலாளியுடைய சாவு கூட எந்த தொழிலாளிக்கு ஒரு மாலை போட்டு இருக்கிற கே. ராஜேந்திரன் இல்ல, என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த தொழிலாளி குடும்பம் நடுத்தரில் இருக்குதுன்ட்டு ஒரு நோட்டீஸ் போட்டிருப்பாரா? போடல. இன்னைக்குன்னா எனக்கு கவர்மெண்ட் பாருங்க எப்படி கொடுத்துட்டாங்க உனக்கு. நீ என்ன ஒரு ஈஸ் நம்பரா இருந்தியா, இல்ல மைன்ஸ் ஒரு சொசைட்டில இருந்தியா, இல்ல மைன்ஸ் தொழிலாளிக்காக எதனா ஒரு போராட்டம் பண்ணிக்கிறியா? என்ன செய்துக்கிற நீ? இல்லப்பா, நீ எதுவுமே செய்யல. இன்னைக்கு மாற்றம் வந்துட்டு எந்த ஸ்கூலை பத்தி பேசுற, வீடுகளை பத்தி 10,000 பேருக்கு வீடு வாங்கி கொடுக்குறேன்ற. நீ யாரு? அட்லீஸ்ட் உன்னால ஒரு கவுன்சிலர் எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க முடியல. அப்படியா பட்டு நீ எங்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு நீ யாரு? எங்க பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஆள்கிறாங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம், நீ வராத. எங்களுடைய முக்கியமான வார்த்தை வந்து கே. ராஜேந்திரனுக்கும் இந்த பிஜேபிக்கும் இந்த ஊருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. தயவுசெய்து நான் பேசுறேன்றதுனால அவரு எதனா பண்ணிக்கிட்டே எதனா பேசுறாங்க, எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சுதான் நின்றுக்கிறோம். 14 நாள் இந்த மைன்ஸ் தொழிலாளிக்காக நான் ஒன்னாவது இருந்துக்கிறேன். இவர் ஒரு நாளாவது இருந்திருப்பாரா? இல்ல ஒரு நாளாவது அந்த குடும்பத்தை பத்தி யோசிச்சிருப்பாரா? சொல்லு. வெறும் போஸ்ட் குத்துக்கினாங்க சொல்லிக்கின்னு இந்த மாதிரி மீட்டிங்ல போட்டுக்கிறாரா கண்டு எந்த காரணத்து கூட எம்ப்ளாயி குடும்பத்தை பத்தியோ எம்ப்ளாயி பத்தி இதுவரைலாம் அவர் சிந்திச்சது கிடையாது.
எல்லாத்துக்கும் எதிர்பார்த்துக்கிறது அவர் வேற ஒரு விஷயத்துக்கு எதிர்பார்த்துக்கிறார். அதனால 10 ஏக்கரா இடம் பிடிச்சிக்கிறாரு. அதெல்லாம் காப்பாத்திக்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. அதனால அவர் எதுனா பண்ண போட்டோம். ஆனா எங்க விஷயத்துல அவர் தயவு செய்து தலையிடக்கூடாது. இன்னைக்கு வந்து பிஜிஎம்எல்ல வந்து இந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது. மைன்ஸ்ல காசு வருது இதுன்னு செட்டில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. 2001 க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, மைன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. நாங்கள் இது வந்து நாங்கள் ஏற்பட்டு போயிட்டு லாயருங்கிட்ட பேசணும், சென்னை கோர்ட்டுக்கு போனோம், அங்கே போய் பேசணும், எல்லாம் பேசணும். எல்லாம் வரும்போது அதுலேயே இந்த தொழிலாளி, அதுவும் இந்த முழுக்க முழுக்க இந்த கம்யூனிஸ்ட்கார தொழிலாளி தான் கெடுத்து விட்டு வந்தாங்க அங்கே கூட. அதனால வேண்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, இந்த பிஜிஎம்எல் இஷ்யூவில் வந்து காசு வருது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் ஒரு 6-7 பேர் ரெடி பண்ணி, இந்த மூர்த்தி, பன்னீர் சாரு, அப்புறம் இங்கே இருக்கிறவங்களதெல்லாம், அப்புறம் பிஜி ராகவன், ஜோசப்பு, இதெல்லாம் நின்று பண்ணோம். கோர்ட்டுக்கு போனோம், கோர்ட்டில் போயிட்டு லாயர்கிட்ட போனோம், லாயர்கிட்ட காசை கொடுத்தோம். டாக்குமெண்ட்ஸ், கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் தான் கொடுத்தேன், எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும். இந்த காசு வர்றதுக்கு வழியெல்லாம் நான் தான் சொன்னேன், எல்லாம் பண்ணோம். அதில் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு 6/11/2001 அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நம்ம 3ஆம் மாதம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அதனால் உங்களுக்கு காசு வராதுன்னு சொல்லிட்டோம். நாங்கள் சொன்னோம், நீ கம்பெனி மூடிட்டு 7ஆம் வருஷம் தான் கொடுத்த, 2007 தான் காசு கொடுத்த, அதனால எங்களுக்கு இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம பண்ணிக்கிறோம். அந்த கேஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் ஆயிடுச்சு. அது பண்ண போகிறோம், டிலே பண்ண போகிறோம். அது காசு எப்போ வருதுன்னு தான் இப்போ பண்ணிக்கிறது. இன்னைக்கு வந்து சென்னமலையாக்கிட்ட கேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனோடனே காசெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோம். கேவிட் போடுன்னு சொல்லி கொடுத்து வந்தோம். ஆனால் அவர் போடல. அப்புறம் ஒரு வருஷமா பார்த்தோம், நாங்கள் போனோம், டேட்டு கொடுத்து அது கொடுத்துருந்தாங்க. சரி, இது ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே போயிட்டாங்க கொடுத்தாங்கன்னா கண்டமாபதி கோர்ட்டு நாங்கள்லாம், நான் மூர்த்தி விஜய் பன்னீர் சார் எல்லாம் போயிட்டு பேலன்ஸ் சார்கிட்ட பேசி அவர் ஒரு செட்டரைட் பண்ணி, சார் இப்படி இருக்குதுன்னு அது வந்து அவரும் வந்து நோட்டீஸ் போய் லாயர் நோட்டீஸ் தான் வந்து பண்ணா இருக்கும். இது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டால், இந்த பிஜிஎம்எல் இஷ்யூ என்னன்னு கேட்டால், இந்த சாட் ஃபண்ட் வந்து 25,000 கோடி கோல்டு இருக்குது இன்னைக்கு. அந்த கோல்டு வந்துட்டு அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், ஜான் டெய்லர் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்ட் எம்ப்ளாயிஸ் யார் போறோம்னா அவன் ட்ரஸ்ட் மெம்பராக பண்ணிக்கிறான். 1000 ரூபாய் டெபாசிட் இது பண்ணிக்கலாம். இது மேலே நாங்கள் சேர் ஹோல்டராக பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து கம்பெனியில் வந்து முழுக்க சேஃப் கார்டு ஆஃப் தி ஆல் கிரேட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ்ன்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். அந்த லெட்டராக வந்தது. டெல்லிக்கெல்லாம் எழுதணும், டெல்லிக்கு போட்டு அதுக்கு ஊட்டி பிதார் விவரமாக சொல்லுவார். அதெல்லாம் போட்டு லெட்டரெல்லாம் வாங்கணும். அவனும் சொல்லிட்டான், இது மாதிரி வந்து கம்பெனி விற்கல, அதனால இதான் அதில் கூட எங்களுக்கு பங்கு வரணும் கொடுறான்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்குறோம். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூவெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு கோர்ட்டை கேஸ் போட்டது நாங்கள் தான். இன்னைக்கு யாரோ வந்துட்டு ஒன்னா சேருன்னா இது மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது. இதில் யாருன்னா விஜய் ஒருத்தன், ஜோசப், 2 பேர் தான் இதுல இருந்து அவங்க போயிட்டு அந்த கே ராஜகுரு சேர்ந்துக்கிறாங்க. கே ராஜகுரு என்னத்துக்கு சேர்ந்தாங்க, ஏது பண்ணாங்க நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஒன்னா சேருன்னா நீ தானே போய்க்கிறான், அந்த 2 பேர் தான் வரணும், சேரணும். அவங்க சேர்ந்தாலும் சரி, சேரலாம் சரி, இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். இது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த 9ஆம் தேதியில் ஆனாலும் 1000க்கு இது பண்ணுறது, அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுலாம் பண்ணிருக்கிறோம். மற்ற இதெல்லாம் இன்னும் மூர்த்தி இதை பேச தலைவர், சேது தலைவர், செல்வம் தலைவர் எல்லாம் பேசினாங்க. சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பிஜிஎம்எல் கோர்ட்டு இது என்ன நிலைமை அதெல்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க. இப்போ சென்ட்ரல் இவர் கே ராஜன் வந்ததும் அதை பற்றி சொன்னாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி இவர் விஜயராகவனும் ஜோசப் தான் இங்கேருந்து போனது. அவங்க வந்தால் நாங்கள் அவங்க ஒன்றும் நாங்கள் விரோதமாக பண்ணல, வந்தால் நாங்கள் கூட சேர்த்து தான் பண்ணுவோம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பாலம் யாருன்னு கேட்கும்போது, பாலம் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணுகிறாரு. கோர்ட்டோட போகிறவங்களுக்கு கூட நம்மளால இருந்து போயிட்டு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறாரு. சாப்பாடு டீலேருந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு ட்ரெயின் சார்ஜுக்கு அதுக்கு தான் தனியாக கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு. ஆனால் இன்னைக்கு பாலம் இல்லைன்னா அந்த கேஸ் நின்றுக்காது, கேஸ் கேன்சல் ஆகிருக்கும். இன்னைக்கு வந்து 15-16 மாதம் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகி கூட ஸ்டாப்பாக ஒன்றுமே இல்லை, க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. டெல்லியிலேருந்து லாயருங்க வந்து 3-4 முறை லாயருங்க வந்து கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணு, எல்லாம் செட்டில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. 2001 க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் செட்டில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, ₹1 இல்லை, ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ணு உக்காடுறாங்க. அப்போ அது கோர்ட்டில் நடந்துருந்துச்சு. இது வந்து நம்ம திரும்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு பாலம் பேசி வந்து அப்புறமா அதை ஸ்டே போடுறதுக்காக வச்சதுக்காக நம்ம பண்ணோம். 3 முறை கேஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணேன். அந்த கேஸ் நம்ம கேஸ் எடுக்க மாட்டேன்னு திரும்பி சீஃப் ஜட்ஜி கிட்ட போய் உட்காந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணாரு. ஃபைல் பண்ணதுனால இன்னைக்கு கேஸ் நடந்துருக்குது. நான் இன்னைக்கு நல்லது நடக்கும். ஆனால் பாலம் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து இருக்காரு பிஜிஎம்எல் தொழிலாளிக்கு. அவர் மைன்ஸ்காரன் புள்ள, புதுசாக ஒன்றும் மைன்ஸ், அவர் பெங்களூர்ல ஒன்றும் வந்துடல. அவர் நைட் அண்ட் நம்ம கூப்பிட்டு டைமுக்குலாம் வந்துக்கிறாரு போராட்டத்துக்காக. அந்த காலத்துல இருந்து இதெல்லாம் ஒன்று ஆச்சுன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணிக்காரு இதே கோர்ட்டில். மற்ற ஒரு லாயர்லாம் வந்து காசு வாங்கி தான் பண்ணிக்கிறாங்க. அவர் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் லாயர், அவங்க ஜூனியருங்கெல்லாம் சொல்லி ஃப்ரீயா பண்ணுவார். பங்கார்பேட் லாயருங்கெல்லாம் போங்க, ஜூனியர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சொல்லி ஃப்ரீயா பண்ண அவங்களுக்கெல்லாம் பிஜிஎம்எல் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மாதிரி பாலம் வந்து அவங்க பேசுறது ரொம்ப தப்பு. இன்னைக்கு கூட பாலம் வந்து அந்த காலத்துல சிஎம் வரும்போதும் டைகர்ன்னு வாங்க பார்லிமெண்ட்ல, இது அவசியமே இல்லை.
அவர் வந்து டைகர்னு வாங்க. அது மாதிரி அந்த பேர் எடுத்தது இன்னைக்கு பாலம் வந்து இன்னைக்கு டெல்லியில இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து எல்லா இடத்துக்கும் போறாரு வர அப்படி. இன்னைக்கு யார் ஆனா கேஜிஎஃப் பாலம் யார் கேஜிஎஃப் பாலம் பிஜேமல் கருப்புள்ள அவன் டைகர்லான்றானுங்க. எது அவனால கர்நாடகாவில் மதுரை கூப்பிட்டு பாலம் கட்டம் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு கர்நாடகா கவர்மெண்ட் அவருக்கு அவார்டு கொடுத்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது பாலம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம முடிகிற வரைக்கும் அவர் இருப்பாரு, நல்லது தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாரு. எதுனாலும் அவர் செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு காசு வாங்க கொடுக்காத நம்ம விட மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த அவருக்காக நாங்க நன்றி சொல்றோம். அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு நல்லது இல்லை. அவங்க எல்லாம் ಈಗ ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಾವು ಕುಡಿಯೋದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಮಲಗೋದಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕನೇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ 2001 ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 45 ವರ್ಷ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. KH ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 2001 2001 ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಬಾಳಾಪುರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬೇಕೆಂದು ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ತರ ಇದೆ, ನಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಒಂದು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಸರ್ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಸರ್, ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಜನಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ರಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಇದು ಇವ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕತೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿರುವರು 1997 ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತವಚಲಂ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವ್ರು MLA ಇರುವಾಗ ಇವ್ರು MLA ಇಬ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಬೈಯೋದು, ಅವ್ರ ಮೈದು, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಂಗಿ ಓಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಂಪಂಗಿ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಕತೆ, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಶವಂತ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ರಾಮಕ್ಕ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸು ನೋವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಮಕ್ಕ ಕಡೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ಮುಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು 2 ಸತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರು. 5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ತರ ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವಚಲಂ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು 10, ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು 10, 20, ಇವರು ಒಂದು 30 ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು 26 ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? 9/5/2024 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತೀರ್ಪು. ಯಾರು? ಪೂನಾಚಿ ಅವರು ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮೇ ನಲ್ಲಿ ರಜಾ ಕೋರ್ಟ್. ಆವಾಗ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು,
6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೇಬೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಾಲನ ಹತ್ರ? ಸರ್ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರವ್ರು ನೀವು, ನೀನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಲನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ 1 ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, 2 ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, 3 ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಅದರಿಂದ ಕಂಡೆಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕಂಡೆಮ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ 419 ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2025 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 2004. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಲನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ 25 ವರ್ಷ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಾವೇನ್ ಕರ್ಸಿದೀವ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹೋರಾಟನೇ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 506 ಜನ ನಿಂತಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ನಾವು 4 ವರ್ಷ 2021ರಿಂದ 2024ವರೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೇ. ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು 1 ಪೈಸಾ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಸು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದ? ಏನ್ ಕಂಪನಿ ನಡೀತದ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವೇ, ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸೋದು? ಏನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾ ನಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಸಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾರ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರು ನಾವೇ ಗೆದ್ದೋ, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ನಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು. ಒಂದು ಇದು ಎಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಲೀಡರೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಪಿ ಮೇಲೇನು ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಸ್.ಪಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಯಾರು ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಜೋಸಫ್ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಪಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಪಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತರ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ರಾಜಕೀಯ. ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಬಂಗ್ಲಾ ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ 8 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಆ 8 ಎಕರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ 5 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ದಿಲೀಪ್ ಮೀನಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ನಾವು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಆ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದು. ಈಗ ಸಡನ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು MP BJML ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಸಡನ್ ವಿಸಿಟ್ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ನಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಾಳೆ ನಾವು ಸೆತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವನೋ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು? ನಾಳೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀಲಿ, ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? 9 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ BJML ಅಲ್ಲಿ, 9 ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಬ್ಬನು KS ವಾಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾರಿಗುಂಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಅದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಜಯರಾಘವನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಜನಗಳಲ್ವಾ, BJML ಸೇರಿದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಗಿವೆ ಎಂದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಈ ತರ ಅವರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವರೇ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ BJML ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ ಅವರು ಏನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋದ್ರೆ
ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ತಮಿಳ್, ಯು ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ. ಯಾವ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇವನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನಮ್ ರಾಜ್ಯ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಕನ್ನಡ. ನೀನ್ ಹೋಗೋ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಹೋಗೋ, ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಿಳ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನು ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮನೆ 2 ಬ್ಲಾಕ್ 2 PO ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ್ರು. OSD ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ OSD. ಏನಂತ, ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಈ ತರ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, A ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2026 ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ BJML ಲಾಯರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗೋದು ಡೇಟ್, ದುಡ್ಡು ಲಾಯರ್ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡೆ. ಈ BJML ಅವ್ರು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಡೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ. BJML ಪ್ರಾಫಿಟ್, BJML ಯಾರು ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ದುರೇಶ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದುರೇಶ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್. ಅವರು ಯಾರ ರಿಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸಿ ಹಂಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು, ನೀನು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡಬೇಡಕ್ಕೆ ಇವನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರು ಇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೈಲಿಗೆ ಅವರು ತಮಿಳ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ 4 ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವನಪ್ಪನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ BJML ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ? ಇವ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಜುಲೈ 15ಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ನ ಸಮಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ನೀನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇದು ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ. ಎಷ್ಟು 2 crores ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು 2800 ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಂತ ಅವರೇ ನೋಡೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಮ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾತಾ ಕೊಡೋದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೀವು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀನ್ ಸೂಪ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಒಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಟ್ಟು CRPF ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಳಗೆ ಬಾರದು, ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾರು ನೀನು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಇದು 3 ಜನರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ. ಇವತ್ತು ಜನರೇಷನ್ ನೀನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀಯಾ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮೈನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ OSD ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ CS ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಯಾರು ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಾಯಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು. ಅದರಿಂದ ಇದೇ ಜೋಸೆಫ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೆ. ನೀನು ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ? ನೀನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿನ್ಗೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವನ್ಗೆ MLA ಕಡೆ 2, MP ಕಡೆ 2, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಡೆ 2, BJML ಇಂದ 1, 5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತದೋ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ದು 9ನೇ ಕೇಸ್ ಇದೆ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ಮನೆ ಅವರು ಒಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖಾಲ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನೋ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ 5 ಜನ, ಇದೇನು ಕಬಡ್ಡಿಯಾ? ಅವ್ರ 5 ಜನ, 4 ಜನ ವಿಜಯರಾವ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು MP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಜಿಮ್ಖಾನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ BJML ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೋಗು ಮಾತಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿ, ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನೊಂದು ಕೊಟ್ಟೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನಮ್ ತರೋದು ಫೋಟೋ ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಬಾಳನ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಚಂದಮಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ 5 ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಎಲ್ಲಿ KJP ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. 5 ಸತಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, 5 ಸತಿ ಖರ್ಚು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100, 200 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ. ಬಾಲನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾರು ಇವರು ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ತರ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಆ ಕಾಪಿನ ಚಂದ್ರಮಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಚಂದ್ರಮಾಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬಾಲನ್ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು. ಹೋಗಿ ಬಾಲನ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರು. 25 ಲಕ್ಷ ನೀವು ನಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಾಲನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಓಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನೀವು ಬಾಲನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಲನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಲನ್ ಬೇಕಂದು? ಅವಾಗ ಕೆ ರಾಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ದಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಬರೋದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ? ಬರ್ತೀರಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹತ್ರ ಕಾಸು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಮನೆಗೆ ರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಳಿದು 1,25,000 ಇದೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,20,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವನು ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 4 ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ CSO ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಅನಾಥೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ CRPF ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇನ್ನ ಈ ಜೋಸೆಫ್ ಸಮಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಜೂನ್ 15ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಜೂನ್ 15 ಇದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಮಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು, ತಮಿಳ್ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.